آزاد ہوا 47 میں، 47 میں جب آزاد ہوا تو ایک شخص مال روڈ لاہور پر بڑی موج میں جا رہا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک سٹک تھی جو اس طرح سے کئی دفعہ لوگ اپنے پاس بطور فیشن بھی رکھتے ہیں۔ اس کے ہاتھ میں ایک سٹک تھی اور وہ اپنی سٹک ایسے گھما رہا تھا۔ ساتھ کوئی شخص جا رہا تھا، اس کی ناک پہ وہ سٹک لگی۔ اس نے اسے کہا کہ بھائی دیکھ کر چلو، یہ سٹک آپ گھما رہے ہو تو آپ کو نہیں پتا کہ یہ میرے لگ گئی ہے؟ کہنے لگا تو آپ کو نہیں پتا کہ ہم آزاد ہیں؟ تو اس شخص نے کہا کہ جہاں تمہاری آزادی ختم ہوتی ہے وہاں سے میری ناک شروع ہوتی ہے۔ تو کئی دفعہ ہم جب آزادی کا اظہار کرتے ہیں تو ہم صرف اپنی خوشی اور اپنے جذبات کی بات کرتے ہیں، ہم دوسروں کی ناک کا خیال نہیں کرتے۔ دوسروں کے لیے ہم کبھی نہیں سوچتے کہ میرے اس عمل سے کسی دوسرے کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے یا کیا نقصان ہو سکتا ہے۔ ایک اور خاص بات میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آج ہم زندہ ہیں اور آزادی کے اس تقریب میں، اس عبادت میں وہ تھوڑے ہیں لیکن شریک ہیں۔ خداوند کا شکر ہے۔ میں ایک دفعہ ایک عبادت میں شریک تھا تو بڑے کم لوگ تھے، جیسے آج میں اور آپ ہیں چرچ میں۔ تو مجھے کسی نے پوچھا کہ جی کیا بات ہے، لوگ جب چرچ میں یا عبادت کرنے کے لیے آتے ہیں تو ان کی تعداد ہمیشہ تھوڑی ہوتی ہے، پر جب لوگ اس وقت سنیما کا دور تھا، جب لوگ سنیما میں یا تھیٹرز میں جاتے ہیں تو وہاں بلیک میں بھی ٹکٹ خرید کر فلم یا تھیٹر دیکھتے ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ عبادت خانے جو ہیں وہ خالی رہتے ہیں اور تھیٹرز اور سنیما گھر جو ہیں وہ بھرے رہتے ہیں؟ میں نے اس کو جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ میں نے کہا تھیٹرز میں اور سنیما میں وہ کچھ پیش کیا جاتا ہے جو جھوٹ پر مبنی ہوتا ہے، پر پیش ایسے کیا جاتا ہے یہ سچ ہے، اور لوگ اس جھوٹ کو سچ سمجھ کر قبول کرتے اور خوش ہوتے ہیں۔ اور کئی دفعہ ہمارے جو نوجوان ٹین ایجر جو ہیں وہ کئی دفعہ ویسی حرکتیں بھی کرتے ہیں، اپنے نام ویسے رکھ لیتے ہیں، اپنے بال ویسے کٹوا لیتے ہیں، اپنی پینٹیں اپنا لباس ایسا بنا لیتے ہیں جو انہیں پینٹ میں اپنا فلم میں یا وہاں تھیٹرز میں نظر آتا ہے۔ میں نے بہت کم لوگوں کو یا ماؤں کو، نوجوانوں کو یہ دیکھا ہے کہ وہ یہ کہیں کہ میں نے یہ جو گیٹ اپ کیا ہے، یہ جو میں نے کپڑے پہنے ہیں، ہمارے جو پادری صاحب ہیں میں نے ان کی نقل کی ہے، یا ہمارے جو بشپ صاحب ہیں، یا ہمارے جو استاد ہیں، خدا کے کلام کے جو رہنما ہیں، ہم نے ان کی نقل کی ہے۔ بہت کم لوگ ہیں اور مائیں بھی بہت کم ایسا سوچتی ہیں۔ تو شکر ہے کہ ہم آزاد ہیں اور ہم جو چاہیں سوچیں، کوئی ہم پر قدغن نہیں لگا سکتا۔ لیکن یہ یاد رہے کہ آزادی جو ہے یہ کئی قسموں کی ہے، یہ کئی قسموں کی ہے، لیکن اس آزادی کے سکے کی صرف دو اہم شکلیں ہیں جو ہم پلپٹ سے یا ایمانداروں کی، لوگوں کی جماعت کے دوران ہم اس کو بیان کر سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے روحانی آزادی اور جسمانی آزادی۔ لوگ اکثر جسمانی آزادی کی بات کرتے ہیں، روحانی آزادی کی بات نہیں کرتے۔ روحانی آزادی بہت مشکل کام ہے، جسمانی آزادی بھی آسان نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ بھی آسان نہیں ہے، لیکن روحانی آزادی بہت مشکل کام ہے۔ اس لیے لوگ اکثر آزادی کی باتیں ضرور کرتے ہیں
پر آزادی کے جو پھل ہیں، جو ثمرات ہیں، جو نتائج ہیں، ان سے وہ اکثر بے بہرا رہتے ہیں۔ اور ان ثمرات سے، ان پھلوں سے بائبل مقدس نے جو اپنے لوگوں کے لیے ایک طریقہ کار بنایا ہے، یا جو لیسن تیار کیا ہوا ہے پاک کلام میں، یا پاک کلام نے آزادی کا جو لیسن تیار کیا ہے، اس سبق میں، اس درس میں بنیادی بات یہ ہے کہ اگر خداوند تمہیں آزاد نہ کرے تو پھر تم آزاد نہیں ہو سکتے۔ جسمانی آزادی کی کوئی بات نہیں، ہم تو ویسے ہی آزاد ہیں۔ میں بڑے عرصے کے بعد میں نے اپنی زندگی میں یہ بات بھی سنی کہ میرا جسم میری مرضی۔ ہمارے دور میں ایسا نہیں تھا، پاک کلام میں ایسا نہیں تھا، ہماری کوئی مرضی نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، وہ بیسیکلی آزاد نہیں ہیں، وہ آزادی کے لیے بلائے گئے ہیں۔ مقدس پطرس انہیں کہتا ہے کہ اپنے آپ کو آزاد جانو، مگر اس آزادی کو بدی کا پردہ نہ بناؤ۔ اور آج دنیا نے اس آزادی کو بدی کا پردہ اس طرح سے بنا دیا ہے کہ جو شیڈول خدا کے کلام میں ایماندار کی روحانی آزادی کے لیے دیا گیا ہے، لوگ اس کو فالو نہیں کرتے۔ لوگ اپنی مرضی کا ایک پلان کرتے ہیں، اپنی مرضی کا ایک پروگرام بناتے ہیں، اپنی سوچ کے مطابق پروگرام بناتے ہیں، اپنے علم کے مطابق پروگرام بناتے ہیں۔ جمعہ کو میرے گھر پہ جو کلاس ہوتی ہے، اس میں کچھ لوگ موجود تھے اور وہ مجھ سے یہی سوال کر رہے تھے، تو میں نے ان کو یہ بتایا کہ ہم آزاد نہیں۔ ہاں، ایک ملک نیا بن گیا ہے، ٹھیک ہے، جو بن گیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور جو ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ میں کوئی سیاسی آدمی نہیں ہوں کہ میں اس پر کوئی بات کروں، لیکن اس ملک سے بہتر تھا کہ نہ بنتا۔ اتنا کافی ہے، جو کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے بہتر تھا کہ نہ بنتا۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ ہم آزاد ہیں اس ملک میں، ہر شہری آزاد ہے، اور جو آزاد ہے وہ اپنی چھڑی گوار ہے۔ کسی کی ناک کو لگتی ہے وہ ایک الگ بات ہے، وہ اس کی ناک ہے پرے کر لے، وہ اس کے قریب نہ آئے۔ لیکن جہاں تک روحانی آزادی کی بات ہے، روحانی آزادی میں آپ کے پاس آپشن کوئی نہیں، آپ کے پاس کوئی اور طریقہ کار نہیں، آپ کے پاس کوئی اور لاہے عمل نہیں، آپ کے پاس وہی لاہے عمل ہے جو خدا کے کلام میں دیا گیا ہے۔ خدا کے کلام میں جسے ہم ایمان کی بنیادیں کہتے ہیں، ایمان کی بنیادوں کے طور پر خدا کے کلام میں جو باتیں آزاد ایمانداروں کو دی گئی ہیں وہ مختلف ہیں، ان کے بارے میں اکثر لوگ نہیں جانتے۔ چند مہینے پہلے میں نے کسی ایک چینل پر ایمان کی بنیادوں کے تعلق سے خدا کے کلام کو پیش کیا، اور ایمان کی بنیادوں کے تعلق سے سب سے پہلی بات میں نے جو وہاں اس چینل پر لوگوں کو اور اس چینل کو بتائی وہ یہ تھی کہ کتنے فیصد لوگ ہیں جو اپنے خدا کو جانتے ہیں۔ ہاں، خدا کے بارے جانتے ہیں، خدا کے بارے جاننا یہ ایک الگ بات ہے، خدا کو جاننا یہ ایک الگ بات ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو یسوع کو خدا کا بیٹا تو مانتے ہیں، پر ان کے پاس کیا ثبوت ہے؟ کوئی ثبوت نہیں، الٹا لڑائی جھگڑا شروع کر دیتے ہیں۔ میری ایک اسٹوڈنٹ تھی، میری وائف کی اسٹوڈنٹ تھی جناح ہاسپٹل میں، اب وہ انگلینڈ میں ہوتی ہے، اس کے ماں باپ بھی بڑے خدا پرست یا پینتیکاسٹلز تھے، وہ لیبر روم میں کام کرتی تھی جناح میں۔ اس کو اس کی ایک سہیلی نے پوچھا
कि आरफीन तुम्हारा क्रिसमस है? कहने लगी हाँ। तो कहने लगी मैंने सुना है तुम यीशु को खुदा का बेटा कहती हो। कहने लगी हाँ कहते हैं। तो उसने कहा कि मुझे भी बताओ तुम क्यों उसे खुदा का बेटा कहते हो? वो खामोश रही। जैफी अगर तो उठ के यहाँ से, तो आरफीन को दोबारा उस लड़की ने पूछा कि तुम यीशु को खुदा का बेटा मानते हो? क्यों, क्या वजह है, मुझे भी बताओ। अब वो खामोश रही। तीसरी बार उस लड़की ने फिर पूछा। अब जाहिर है एक वार्ड में ड्यूटी है, मिलना जुलना तो है हर वक्त का 24 घंटे। उसने पूछा, उसने कहा कि तुम खुदा को, यीशु मसीह को या कैसे खुदा का बेटा मानते हो? इसकी वजह क्या है, क्या दलील है तुम्हारे पास? तो उसको कहने लगी कि हम मानते हैं ना, तुम्हें क्या तकलीफ है, तुम ना माना। अब ये तो कोई जवाब नहीं, ये तो कोई जवाब नहीं। जबकि मुकद्दस पतरस अपने खत में बड़े वाज़ेह तौर पर बयान करते हैं कि अगर कोई तुमसे तुम्हारे ईमान की वजह जानना चाहे, अगर कोई तुमसे तुम्हारे ईमान की वजह जानना चाहे तो तुम्हें बड़े सलीके के साथ उसको बताना आना चाहिए कि तुम्हारा ईमान है क्या। अब ये तो झगड़ा है ना, ये तो ईमान बताना वाली तो कोई बात नहीं। फिर मैंने बताया रूल कुछ के बारे, उसकी नेमतों के बारे, फिर बहुत सारी जो हमारी बुनियादें हैं, ईमान की बुनियादें, उनके बारे हमने सीखा। आखिरी बात जो मैंने बताई थी वो ये थी कि हम जो ईमानदार हैं, हमारी आज़ादी की बुनियाद खुदा है, बेटा है, तजस्सुम है, रूल कुद्स है, उसकी बरकतें हैं, उसकी नेमतें हैं। लेकिन इन सारी नेमतों को, इन बरकतों को एक्सरसाइज करने के लिए या इन प्रैक्टिकल काम में लाने के लिए हमारे पास तरीका एक है। जितने हमारी बुनियादें हैं उतने तरीके नहीं हैं। हमारे पास एक ही तरीका है, और वो तरीका ये है कि हम दुआ किस तरह करते हैं। क्वेश्चन भी हमने सीखा था, हवाला पढ़ा गया था याकूब के खत में से कि रास्तबाज की दुआ से बहुत कुछ हो सकता है। किसकी दुआ से? अब सवाल ये है कि रास्तबाज कौन है? इसका जवाब हमें आना चाहिए, क्योंकि रास्तबाज की दुआ से कुछ हो सकता है। फिर ये भी लिखा है कि मेरे नाम से, मेरे पाप से, ईमान के साथ जो कुछ मांगोगे वो सब, क्या लिखा है, वो सब तुम्हें मिलेगा। ईमान क्या है? कौन रास्तबाज है? कौन दुआ करे तो सब कुछ हो जाएगा? कौन ईमानदार है जो ईमान से मांगेगा तो सब कुछ हो जाएगा? कौन है जो कहता है कि बिना नागा दुआ किया करो या बार बार दुआ किया करो, या इसमें किसी तरह की तुम्हें रुकावट नहीं होनी चाहिए, बल्कि हर वक्त दुआ करते रहना चाहिए? ये कैसे मुमकिन है? कैसे मुमकिन है? हर वक्त तो दुआ नहीं हो सकती। चलो को मेरे जैसा बंदा, ना को काम ना कार, बीमार आदमी चारपाई पे पड़ा और को काम ही नहीं, ना घर वाले पूछते हैं ना बाहर वाले पूछते हैं, फिर उसके पास एक तरीका है, मैं जी दुआ कर रहा था। पर जो लोग ड्यूटीज करते हैं, जो काम करते हैं, जो जिम्मेदारियां निभाते हैं, खवातीन हैं जो घर की, जिनको बेशुमार और भी काम हैं, वो हर वक्त तो दुआ नहीं कर सकती। कि कर सकती? मेरा ख्याल है कि कर सकती। मेरा ईमान है कि दुआ कर सकती, अगर करना चाहें तो, क्योंकि ये काम बड़ा मुश्किल है।
میں کہانی پڑھ رہا تھا، ایک بشپ صاحب تھے، ان کی ایک نوجوان بیڈ تھی، جیسے ہماری علیشہ ہے، اس عمر کی چھوٹی سی تھی وہ. اس نے وہ ان کے گھر ان کے لیے چائے بناتی، کھانا بناتی، سب کچھ کرتی. اس نے دیکھا کہ بشپ صاحب کچھ دنوں سے اداس ہیں. اس کو فکر لگی کہ بزرگ آدمی ہے، خدا کا خادم ہے، کلام سناتا ہے، تو یہ اداس کیوں ہے؟ اس نے کہا بیٹا، اور اس نے کہا بشپ صاحب، میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ کافی دنوں سے اداس نظر آتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا میں کوئی آپ کی مدد کر سکتی ہوں؟ تو بشپ صاحب اس کو دیکھ کر مسکرائے کر لگے، بیٹا ہاں یہ تو سچ ہے کہ میں اداس ہوں، پر اس کی وجہ جو ہے وہ میں اگر آپ کو بتاؤں گا تو آپ میری کوئی مدد نہیں کر سکتی. اس نے کہا بشپ صاحب، میں آپ کی کوئی مدد تو نہیں کر سکتی، پر میں نے سنا ہے بزرگوں سے کہ ایک دوسرے سے دل کا حال کہنے سے آدمی کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے. میں کچھ نہیں کر سکتی، پر آپ اپنا بوجھ مجھے بتائیں تو صحیح، شاید میرے ساتھ شیئر کرنے سے اور تو کچھ نہ ہو، آپ کا بوجھ ہی ہلکا ہو جائے، آپ کے ڈپریشن میں کچھ کمی آ جائے. تو بشپ صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا بیٹھو. کہنے لگے کہ فلاں تاریخ کو 14 اگست کو یوم آزادی ہے اور مجھے پیغام سنانا ہے، اور اس پیغام پر اس کا مضمون یہ ہے کہ بلا ناگہ دعا کیا کرو اور ہر وقت دعا کیا کرو اور دعا کرتے رہا کرو. اب میں یہی سوچ رہا ہوں کہ کیا بتاؤں میں لوگوں کو، کیونکہ لوگ تو ان کے پاس اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، صرف ایک ہی کام تو نہیں ہے نا. تو بڑے کہنے لگے کہ میں یہ سوچتا ہوں کیا بتاؤں میں. تو اس نے کہا کہ بشپ صاحب اگر آپ برا نہ منائیں تو میں تو آپ کے پوتیوں سے بھی چھوٹی ہوں، اگر آپ کہیں تو ایک بات آپ کو بتاؤں. انہوں نے کہا ہاں بیٹا بتاؤ، جب بات ہو گئی ہے تو پھر کرو. کہنے لگی کہ میں آپ کی ملازم ہوں، میں آپ جب سو جاتے ہیں پھر اس کے بعد میں سوتی ہوں، تو جب میں سو جاتی ہوں اور صبح اٹھتی ہوں تو میری آنکھیں جب کھلتی ہیں، میں نیند سے جاگتی ہوں تو میں یہ کہتی ہوں خداوند میں تیرا شکر کرتی ہوں، تو نے مجھے زندگی دی ہے اور میری آنکھیں کھولی ہیں. کتنا اچھا ہو کہ تو میری ان جسمانی آنکھوں کے ساتھ میری روحانی آنکھیں کھول دے، تاکہ میں تجھے اور تیرے عجائب اور تیرے قدرت اور تیرے کفارے کو دیکھ سکوں. کہنے لگی پھر اس کے بعد میں اپنی ٹانگیں بیڈ سے نیچے لگاتی ہوں، میں کہتی ہوں خداوند تیرا شکر کرتی ہوں، تو نے مجھے تندرستی دی ہے اور میری ٹانگیں جو ہیں وہ تو نے بحال رکھی ہیں، مضبوط رکھی ہیں، مجھ پر فالج کا اٹیک نہیں ہوا، میری ٹانگیں درست ہیں. اس لیے میں محنت کرتی ہوں کہ جب میں ان ٹانگوں سے چلوں اور تیری قدرت میرے بدن میں کام کرے تو مجھے توفیق دے کہ میرے پاؤں، میری ٹانگیں، میرا بدن ان پاؤں پر چل کر اس گواہی کو، اس انجیل کو، اس خوشخبری کو، اس کلام کو لوگوں تک پہنچا سکے کسی نہ کسی طریقے سے، تاکہ لوگ تجھے جانیں. کہنے لگے اس کے بعد میں واش روم جاتی ہوں، جا کے میں غسل کرتی ہوں، اور غسل کرنے کے بعد میں کہتی ہوں خداوند جس طرح اس پانی نے دنیاوی طور پر میرے بدن کو پاک اور صاف کیا ہے، مجھے اپنے خون کی برف لگا اور اپنے خون سے دھو، برے کے لہو سے دھو، اور مجھے ایسا بدن، ایسی جان، ایسی روح دے دے جسے تو پسند کرتا ہے، تاکہ میرا بدن تیرا مقدس بن جائے.
कहने लगी उसके बाद मैं अपने रूम में आकर या अपना लिबास दूसरा कपड़े जो है वो पहनती हूँ, मैं चेंज करती हूँ। तो फिर जब मैं चेंज करती हूँ तो मैं कहती हूँ खुदावन, जिस तरह तूने मेरा ये जिस्मानी तन ढांकने के लिए ये लिबास मुझे दिया है, मेरे गुनाहों को ढांकने के लिए मुझे रास्तबाजी का खिलत दे दे। कहने लगी फिर उसके बाद मैं किचन में चली जाती हूँ, आपके लिए चाय बनाती हूँ। जब मैं दिया सलाई जलाती हूँ, आग जलाती हूँ, तो मैं कहती हूँ कि खुदावन, जिस तरह इस आग से चीज़ें पक जाती हैं, तैयार हो जाती हैं, मुझे रूल कुछ की आग से इस तरह से भर दे, मेरा जिस्म जान रूह तेरे पाक रूह की आग से इस तरह से भर जाए कि मैं जब तक जीऊँ मेरी जिंदगी में पाकीज़गी के सिवा कुछ ना हो। कहने लगी उसके बाद मैं खाना लेकर आपके पास आ जाती हूँ, नाश्ता लेकर। तो फिर मैं खुदावन से कहती हूँ कि खुदावन, तूने मुझे तौफीक दी कि मैं तेरे खातम के लिए ये खाना तैयार करके उसके सामने रखूँ। मेरी मदद कर, मुझे कुव्वत दे, मुझे अक्ल दे, मुझे रूल कुछ की मामूरी दे, अपने कलाम की दानाई दे, अपने कलाम की वाकफियत दे, अपने कलाम के भेद दे, अपने कलाम की सच्चाइयाँ दे, ताकि मैं तेरे कलाम को शागिर्द की तरह सुनूं। और फिर मुझे शागिर्द की ज़ुबान दे दे, ताकि जो कलाम मैं तुझसे सुनूं वो मैं थके मांदे लोगों तक पहुंचा सकूं। कहने लगी इस तरह मेरा सारा दिन बीतता था। मैं काम भी करती रहती हूँ और हर वक्त और बिला नागा दुआ भी करती रहती हूँ। तो भाई साहब ने उसको अपने पास बुलाया, उसकी पेशानी पर बोसा लिया। कहने लगे बेटा, मुझसे ज़्यादा तो खुदा तेरे साथ बात करता है, इसकी वजह क्या है? कहने लगी कि भाई साहब इसकी कोई वजह नहीं, इसकी एक ही वजह है कि मैं 24 घंटे दुआ में मसरूफ़ रहती हूँ। मैं काम भी करती रहती हूँ और दुआ भी करती रहती हूँ, क्योंकि कलाम में लिखा है कि हर वक्त तो दुआ इस तरह से हो सकती है और किसी दूसरे तरीके से नहीं हो सकती। अजीज़ो, दुआ ईमानदार की ज़िंदगी का सांस है। दुआ ईमानदार की ज़िंदगी का सांस है। जैसे हम अमले तनफ़ुस कहते हैं ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिस यूनानी लफ्ज़ का तर्जुमा दुआ किया गया है, उसका मतलब है हमारा अमले तनफ़ुस। और आपको पता है अमले तनफ़ुस 2 हिस्सों पर है। हम सांस अंदर भी लेते हैं और सांस बाहर भी निकालते हैं। जो यहाँ मेडिकल के लोग हैं या पढ़े लिखे लोग हैं, आप सब जानते हैं कि डॉक्टर्स या साइंटिस्ट ये बताते हैं कि जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं, जिसे उर्फ आम में मेरे जैसे जो अनपढ़ लोग हैं वो गंदी गैस कहते हैं। हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं। ये मेडिकल का सिस्टम है जिसे खुदा ने बनाया है। और डॉक्टर्स ये बताते हैं कि जब हम सांस बाहर निकालते हैं, आप अभी शुक्र है खुदा का सांस ले रहे हैं, आप सांस बाहर निकाल के ज़रा देखें कितनी देर आप लगेगी, कितनी देर सांस बाहर निकाल कर रोक सकते हैं, सेकंड्स में या मिनट्स में। फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली आपके जो फेफड़े हैं वो सांस मांगते हैं और फिर हम सांस अंदर लेते हैं। इनहेल या एक्सहेल उसे कहते हैं इंग्लिश में, जो यहाँ अंग्रेजी दान बैठे हैं। एक्सहेल ये है जो हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं, और इनहेल ये है कि हम ऑक्सीजन गैस अंदर लेते हैं। और जब हम अंदर ऑक्सीजन गैस लेते हैं तो फिर वो हमारे खून को
ताजगी, कुव्वत और जोर और ज़िंदगी देती है। अगर जिस्म के किसी हिस्से में खून जम जाए और वहाँ ऑक्सीजन ना पहुँचे तो डॉक्टर उसको काट देते हैं जिससे कि उसका साथ हो, क्योंकि ऑक्सीजन ना मिले तो वो डेड हो जाता है। और अगर दुआ ऑक्सीजन है, अगर रही 100% बाइबल के मुताबिक दुआ अमल तनफ़ुस है, ऑक्सीजन है, तो फिर पहले हम क्या करते हैं? पहले हम सांस अंदर नहीं लेते, ये याद रहे। पहले हम सांस बाहर निकालते हैं। क्यों निकालते हैं? अंदर जगह बनेगी तो ऑक्सीजन अंदर जाएगी ना। इसलिए खुदा का बंदा ज़बूर में कहता है, अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता तो खुदा मेरी ना सुनता। अब बदियों से भरे दिल, सारा दिन सारी रात सजदे भी करने थे, गीत भी गाओ थे, दुआमा भी करना, वो ये सुन लें कि छत से ऊपर दुआ नहीं जाएगी। हाँ, उनको तसल्ली हो जाएगी दुआ की, पर उस दुआ का जवाब नहीं मिलेगा। क्योंकि खुदा का असूल क्या है कि अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता, यानी अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर नहीं निकालता तो अंदर खला नहीं पैदा होता, और जब खला पैदा नहीं होगा तो ऑक्सीजन कहाँ जाएगी? वो तो नहीं जा सकती। आपको याद है, जो मेडिकल से थोड़ा बहुत वाक़िफ़ है, दिल के 4 वॉल्व्स होते हैं और चारों वॉल्व्स के दरमियान एक छोटा सा खला है। जब मेरा ऑपरेशन हुआ उसके बाद मुझे, जब मैं ठीक हो गया तो मैंने डॉक्टर गुफरान से इस बात की तस्दीक भी की, तो उसने मेरी इस बात की तस्दीक की क्योंकि मैंने ये किताब में पढ़ा हुआ था। तो लगा हाँ जी, वहाँ एक खला होता है, वैक्यूम होता है, और वो जो वैक्यूम है उस वैक्यूम को ऑक्सीजन गैस जाकर वहाँ पर स्टोर होती है, और फिर उससे हमारे जो वॉल्व्स हैं, शरियाने जो हैं, वरीदे जो हैं, उनमें खून जो है वो ऑक्सीजन प्रेशर के साथ फेंकती है और हम जिंदा रहते हैं। तो खुदा के एक खादम कहते हैं, यही तरीका इंसान की रूहानी आज़ादी का है। जिसके दिल में वैक्यूम तो है, पर वहाँ उस वैक्यूम में रूह कुद्स का या मसीह खुदावन का या खुदा बाप का या खुदा के कलाम का या हमारे ईमान का, हमारी तौबा का, हमारी रास्तबाजी का अगर वहाँ पर तख्त लगा हुआ नहीं है तो फिर दुआएं ऊपर नहीं जाती। फिर वो ज़ुबानी जमा खर्च है, जितना मर्जी कर लो। और अगर वो वैक्यूम जो है वो बनता है और वहाँ खुदा का पाक रूह मेरी और आपकी ज़िंदगी में सुकूनत करता है, तो फिर जो कुछ लिखा है दुआ में मांगोगे वो सब तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो इसलिए आज इस आज़ादी के दिन पर मैं आपसे गुजारिश ये करना चाहता हूँ, अपने आप को आज़ाद जाने। हम आज़ाद हैं, जड़ी मर्जी मिशन चले जाओ, जड़े मर्जी गिरजे चले जाओ, जड़ी मर्जी बाइबल पढ़ो, जिन्हों मर्जी खादम कहो, जिन्हों मर्जी ना कहो, जिनी मर्जी सुनो, जिनी मर्जी ना सुनो, पर हम ईमान में आज़ाद नहीं हैं। ईमान वही है जो खुदा के कलाम को सुनने से पैदा होता है। खुदा के कलाम को सुनने से जो ईमान पैदा होता है, उस ईमान के बायस बीमार बच जाता है। और उसके बारे लिखा है, इस ईमान के बगैर खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। आइए अपने सर खुदा के हजूर झुकाएं और अपनी ज़िंदगी और अपने मसीही किरदार का जायज़ा लेकर देखें कि मैं और आप जो दुआएं कर रहे हैं, करते रहते हैं, उनका भेद क्या है, उनकी बुनियाद क्या है, उनका असास, उनकी
कीमत क्या है, क्या हम कैसे दुआ करते हैं, उस बेटी की तरह, खुदावंद यीशु की तरह, या अपनी मर्जी से दिल किया तो कर लिया, दिल ना किया तो ना किया? ऐसे नहीं। आइए अपने सर खुदा के हजूर झुकाएं और दुआ करें।